عزیزان ملت، سب سے پہلے اس بابرکت اور خوشی کے موقع پر جہاں ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، چھوٹے بڑے مائیں بہنیں ہر کسی کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز رب العالمین کی حمد و ثنا سے گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں آپ تمام مرد و خواتین کو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کے مبارک الفاظ کے ساتھ عید مبارک اور دعائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دو خوشی کے موقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ سال کے 2 دن ہیں جس میں وہ کھیل کود کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں جس میں تم کھیل کود کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاہلیت کے 2 دن تھے جس میں ہم کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے عوض، ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہترین دین عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا دن ہے۔ شریعت اسلامیہ کو آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ 2 دن ہے، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، یہ 2 دن مسلمانوں کے خوشی کے دن ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں کوئی اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام پر بھی عید بنائی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر خوشی کے طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی 11ویں کا مہینہ تو کوئی محرم کا مہینہ۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی بدبختی کہے یا کیا کہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمارے نوجوان اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور ڈھول تاشے بجانا شروع ہو جاتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، گھر محلے کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اور حد تو دیکھیں کہ اہل بیت کی آڑ لے کر کے دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ یہ خوشی کے موقع نہیں ہے اور یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان ان دنوں کو مناتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ حاضرین مجلس، اس خوشی کے موقع پر 2 اہم باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے اہم باتیں ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اس خوشی کے موقع پر 2 اہم پیغامات میں آپ لوگوں کے گوشے گزر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام عید الاضحیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ سب سے بہترین رنگ رب العالمین کا رنگ ہے۔ تقوی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو۔ آپ دیکھو اسلام کو کہ خوشی کے موقع پر بھی کس قدر پاکیزگی اور تقوی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی یاد سے پل بھر بھی غافل نہ ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھو کہ یہی تقوی ہے کہ آپ اطاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے کرو۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ بے حیائی، برائی، غیر اسلامی کلچر کو اپنانے سے اپنے آپ کو روکے رہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ حاضرین مجلس، شیطان
इंसान के लिए गुनाहों के कामों को, बुराई के कामों को, फहाशी उरियानियत के कामों को बड़ा मुज़य्यन बना करके पेश करता है और इंसान को उस बुराई के कामों को उस बुराई के कामों को अपनाने पर आमदा करता है। और इंसान के लिए शैतान बुराइयों का, गुनाह के कामों का, अल्लाह की नाफरमानी का ऐसा माहौल बना देता है कि इंसान बड़ी आसानी के साथ, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ उस गुनाहों के काम को अपना सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में कोई इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, और उस बुराई के कामों से, फहाशी के कामों से, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से अपने आप को बचाता है, तो यकीन मानो कि हकीकत में ऐसा आदमी तकवे वाला होगा। हाजिरीन मजलिस, ये ईद उल अज़हा का पैगाम है कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लेकिन आज क्या मामला है, आज क्या हालत है मुसलमानों की? बड़े क्या, छोटे क्या, माए क्या, बहनें क्या, सब गुनाहों के कामों में मुलव्वस है, बुराई के कामों में डूबे हुए हैं। कदम कदम पर गालियों की बौछार है, बात करे गाली, घर में गाली, घर से बाहर गाली, घर के अंदर बेदीनी, घर के बाहर बेदीनी। ये दीन नहीं है, ये तकवा नहीं है। आप घर के अंदर भी तकवे का माहौल पैदा करो, दीन का माहौल पैदा करो, और घर से बाहर भी दीन का माहौल पैदा करो। इसी का नाम तकवा है और ईद उल अज़हा का यही पैगाम है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता है, अल्लाह ताला को तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है ताकि तुम बच जाओ। भाइयों, ईद कुर्बान के मौके पर आदमी कुर्बानी करता है, जानवर को ज़बह करता है, लेकिन ये कुर्बानी अगर आदमी को मुत्तकी नहीं बना सकती है तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। और ईद उल अज़हा का ये पहला पैगाम है कि परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह की खशियत अपने दिलों में पालो। अल्लाह ही है जो हर किसी को देख रहा है, अल्लाह ही है जो पल भर की खबर रखता है, तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है अल्लाह उससे भी वाकिफ है। अल्लाह से डरो, बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से, मासियत के कामों से, नाफरमानी के कामों से अपने आप को बचाओ। आप देखो कि इस्लाम कितना पाकीज़ा दीन है, कितना पाकीज़ा दीन है कि ये ईद का मौका एक तरह से खुशी और तफरीह का मौका है। इस मौके पर भी रब्बुल आलमीन ने नमाज को मशरू करार दिया है और हर छोटा बड़ा, हर माँ, हर बहन इस नमाज की बड़ी पाबंदी के साथ एहतिमाम करती है और करते हैं। तो फिर हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात में मुझ पर और आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। दिगर अहकामात, दिगर वाजिबात मुझ पर और आप पर आयद किए गए हैं, उनकी पाबंदी करें, उनकी पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बंदे बन जाओगे। अगर इन पाबंदियों से अपनी जान छुड़ाओगे तो आप तकवे वाले नहीं बन सकते हैं। हाजिरीन मजलिस, ये ईद उल अज़हा का दूसरा पैगाम था और वो ये कि रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बनाओ, घर का माहौल दीनदार बनाओ, घर से बाहर दीनी माहौल पैदा करो। यही इस्लाम मुझसे और आपसे चाहता है और यही ईद उल अज़हा का पैगाम है। ईद उल अज़हा का दूसरा पैगाम मुख्तसरन वक्त में रखने की कोशिश करूंगा, वो ये कि मैं और आप तौहीद परस्त बन जाए, मैं और आप मुवहिद बन जाए। और ये ईद उल अज़हा का पैगाम बहुत ही सुनहरा पैगाम है जो मुझको और आपको तौहीद परस्त बनाने का हुक्म दे रहा है। तौहीद परस्त बनाने, तौहीद के छावनियों में मुझको और आपको ला करके खड़ा कर रहा है। मेरे भाइयों, उनसे मोहब्बत करो जो अहले तौहीद है। मेरे भाइयों, उनको सीने से लगाओ जो अहले तौहीद है। और मैं अहले तौहीद से कहूंगा कि अहले तौहीद दुनिया वालों को अमन व अमान का पैगाम सुनाते हुए दुनिया वालों से कहना कि ऐ दुनिया वालों, इसी तौहीद में
امن و امان ہے، اسی توحید میں امن و امان ہے۔ اے اہل توحید دنیا والوں کے لیے مثال بن جاؤ، اے اہل توحید دنیا والوں کے لیے نمونہ بن جاؤ۔ لیکن آج یہ انتہائی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کو پسے پشت ڈال رہے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو روند رہے ہیں، کچل رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے دشمن ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمن ہے۔ آج ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ آج میں آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، ان کے زندگی کے اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوا بتاؤں گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ قربانی کا دن کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہ یوم النحر قربانی کے دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو اس کائنات میں اس سے قبل، اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا، نہ آج ہوگا اور نہ قیامت تک رونما ہوگا۔ کیا ہے واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام یہ باپ ہے اور اپنی اولاد کو زمین پر لیٹا کر کے ذبح کر رہا ہے، جسے دعائیں مانگ مانگ کر کے حاصل کیا تھا۔ ارے یہ وہی باپ ہے جو دنیا والوں کو توحید بتا رہا ہے، توحید کا درس دے رہا ہے۔ اے دنیا والوں، اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے۔ اولاد کی پریشانی سے درگاہوں کا یا غیروں کے درباروں کے چکر نہ لگاؤ، یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے ہیں، یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تمہارے ایمان کو، تمہارے عقیدے کو، تمہاری توحید کو تم سے چھینیں گے، تمہیں اللہ سے دور کریں گے۔ ہاں، یہ وہی باپ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو امام الموحدین توحید پرستوں کے امام ہے، اور یہ وہی بیٹا ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تھوڑا پیچھے چلے، تھوڑا پیچھے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا، نبوت کا تاج پہنا دیا تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ توحید کی دعوت کو عام کرو، توحید کی دعوت کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز، اس مشن کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا۔ بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ ان کا باپ آزر ہے۔ یہ کون ہے؟ جو بتوں کو تراشتا تھا، جو بتوں کی عبادت کرتا تھا، یہ وہ آزر ہے۔ اور سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے باپ کو بتا رہے ہیں، اے ابا جان، جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت چھوڑ دو، اس خالق حقیقی عبادت کرو جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اے ابا جان، اس رب کی عبادت کرنا جس نے مجھ کو اور آپ کو زندگی دی ہے۔ اے ابا جان، اس رب کی عبادت کرو جو چاند سورج کا رب ہے، جو ستاروں کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ صرف انکار نہیں، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ صرف مارنے کی نہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پتھر مار مار کر کے میں تجھے ختم کروں گا، گھر سے نکالوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ توحید پرستوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو باپ نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم والوں کو توحید کا پیغام دے رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں۔ قوم والوں نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور قوم والوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ پھر یہ معاملہ نمرود کے دربار کو پہنچ جاتا ہے، نمرود کے دربار کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے، دیکھو اہل توحید، اللہ تعالیٰ اہل توحید کی عزت کو، شان کو کیسے بڑھاتا ہے۔ نمرود کے دربار میں جب یہ معاملہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عصمت کو وہاں بھی قائم رکھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ کافر لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پوری مملکت،
पूरी रियाया, पूरी कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के दर पर आ गई। ये क्यों? तौहीद पढ़ाई जा रही है, फिर आग रोशन की गई। इससे बड़ी आग नहीं देखी गई। जुर्म क्या है? तौहीद का पैगाम है। क्यों पूरी कौम, ममलकत, रियाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुश्मन बन रही है? तौहीद उन्हें सिखा रहे हैं, तौहीद उन्हें बता रहे हैं। इतने जुल्म और सितम के बादल क्यों आप पर ढाए जा रहे हैं? तौहीद के लिए अपने कर्मों को आगे बढ़ाए हुए हैं। इतनी बड़ी आग में आपको डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तौहीद का पैगाम अपनी कौम को, अपने बाप को दिया। लेकिन मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं आपको कहूंगा कि आज भी ऐसे सरकश जालिम लोग हमारे यहां भी मौजूद है जो तौहीद की बात सुनना नहीं चाहते हैं, जिन्हें मनहज सलफ की बातों से चिढ़ है, जो तौहीद की बात करे उसको हटाना चाहते हैं, मनहज सलफ की बात करे उसको हटाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, याद रखे ये अहले तौहीद, तौहीद के आलम बरदार, हक के शहदाई, रब्बुल आलमीन के इस फरमान को बुलंद करते हुए, तौहीद के इस नारे को बुलंद करते हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन पर चलते हुए इस नारे को बुलंद करते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, अभी आग में डाला नहीं गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कलीमे को पढ़ रहे हैं। ये तौहीद का कलीमा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला मेरे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और अल्लाह काफी हुआ, ये मालूम होता है कि अल्लाह की मदद हमेशा से अहले हक के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमेशा से उन लोगों के साथ है जो रब्बुल आलमीन की दीन की मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद अहले तौहीद के साथ है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, वक़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी नहीं कि तेरी ठंडक से मेरे बंदे को नुकसान पहुंचे, मेरे बंदे पर कपकपी तारी हो जाए, इतनी ठंडी हो जा, इतनी ठंडक कि सलामती वाली हो जा। और आग सलामती वाली हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, आगे चले, अभी एक आजमाइश खत्म नहीं तो दूसरी आजमाइश सर पर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप को, कौम को तौहीद की दावत दिए, बाप ने भी नहीं माना, कौम ने भी नहीं माना। फिर एक वक्त ऐसा आया, ये मुअजिजा भी जाहिर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात का ऐलान कर दिया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अब मैं अपने वतन को छोड़ रहा हूं, अपने अहले खाना को छोड़ रहा हूं और उस रब की तरफ हिजरत करके जा रहा हूं। कौम ने नहीं माना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को नहीं रुकाया, दूसरी कौम की तरफ निकल गए। बस वो है, उनकी बीवी है, अपने मुल्क को छोड़ा और दूसरी कौम को तौहीद समझाने के लिए निकल पड़े। फिर क्या हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी, बेकरारी और शिद्दत के साथ वो एक औलाद की ख्वाहिश रखते थे कि वो तौहीद के आलम बरदार बने और अपने इस मिशन को, यानी तौहीद के इस मिशन को लेकर के चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ इलाहुल आलमीन मुझे नेक साले फरमा बरदार मुती औलाद अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुन लिया। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, और हमने उसे एक हलीम बेटे की बशारत दे दी। अल्लाह को मालूम था कि इस बेटे ने ऐसा हिल्म का किरदार अदा करना है, ऐसा अमल, ऐसा सब्र कि छुरी के नीचे भी आह नहीं करेगा, छुरी के नीचे भी आह नहीं करेगा। फिर मेरे भाइयों, आगे चले, हम आगे आपकी आगे ले जाकर के फिर पीछे की तरफ ला रहे हैं। देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई है, बेटा मिल गया, इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, प्यारा सा, नन्हा सा, खूबसूरत बेटा उन्हें मिल गया है। फिर अल्लाह का हुक्म आता है, इब्राहिम अपने इस बेटे को और अपनी बीवी को तन्हा जंगल में छोड़ आओ, ऐसी जगह जहां कोई आबाद नहीं है, कोई मस्कन नहीं है। ये रब का हुक्म है, यही तौहीद है कि उसी के हुक्मों पर चलो, उसी के आगे सर को झुकाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की तामील की, अल्लाह का फरमान है। और बीवी भी कैसी नेक बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, बीवी भी कैसे नेक बीवी। बीवी ने पूछा,
تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں چھوڑے گا۔ وہاں کوئی مسکن نہیں تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہاں رب العالمین کا گھر بننا ہے، یہاں اللہ کا گھر بننا ہے، اور یہ بھی تقدیر الہی کہ اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنانا تھا، اور اس گھر کا قصد لوگوں کو کرنا تھا، اور اس گھر کی کشش محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی تھی۔ رب العالمین کا قبلہ، طواف کا مرکز، اور اس جگہ سے توحید کا عام ہونا، توحید کی جڑوں کا پھیل جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مستقل اجر کی اساس تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی یہ وہی سعی ہے جس خاتون نے اپنے بلکتے بچے کے لیے پریشان ہو کر کے صفا کی طرف دوڑا تو کبھی مروہ کی طرف دوڑا۔ یہی وہ سعی ہے جسے آج حجاج کو کرنا ہوگا، آج حجاج اکرام کو کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی باقی رکھا ہے۔ آگے چلو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ملک کو چھوڑا اور دوسری طرف چلے گئے تو گاہے بگاہے وہ اپنے بچے کو ملنے آتے تھے۔ بچے کی شفقت، پیار، محبت، پاکیزہ جذبات لیے ہوئے وہ اپنے بچے کو ملنے آتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک اور آزمائش آپ کی منتظر تھی، ایک اور آزمائش آپ کی منتظر تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں، مائیں، آج توحید کو سیکھ کر کے جانا، توحید کو سیکھ کر کے ہی اٹھنا۔ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے الہ العالمین تیری ہی عبادت ہوگی، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ عہد ہم نے رب العالمین سے کیا ہوا ہے، اور اس عہد پر مجھ کو اور آپ کو پورا کا پورا اترنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بچے کو ملنے کے لیے بیٹے کی شفقت اور محبت، پاکیزہ جذبات کو لیے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے۔ اب آ گئے تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اب اس بچے کو ذبح کر دو، اب اس بچے کو ذبح کر دو جسے مانگ کر کے حاصل کیا تھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اس بچے کی گردن پر چھری چلا دو۔ پیار محبت کے تحت فلسطین سے مکہ مکرمہ آ گئے ہیں، اور اللہ کا یہ حکم اب اس بچے کو ذبح کر دو۔ ایک بار آپ کو خواب آئی، دوسری بار خواب آئی، تیسری بار خواب دکھائی گئی، اور انبیاء اکرام کا خواب اللہ رب العالمین کی وحی ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے، یہ سوال کیوں کیا؟ اپنے بیٹے سے کیوں پوچھا؟ اگر نہ پوچھتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کہاں ظاہر ہوتی، ان کی توحید کیسے کھل کر کے سامنے آتی؟ بیٹا دیکھو، بیٹے نے جواب دیا اے ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے، کر گزریے، یہ اللہ کا حکم ہے، کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر لیٹا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، اور چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان، بے تاب، بے قرار ہے کہ یہ چھری کیوں چل نہیں رہی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ ظاہر کے ساتھ باطن پر فیصلے کرتا ہے۔ یہ ظاہر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے کو لیے اور چل نکلے، اور بیٹے کو زمین پر لیٹایا، اس کی گردن پر چھری رکھی، یہ ظاہر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا باطن بھی مچل رہا تھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات پسند آ گئی، یہ عادہ پسند آ گئی، اور اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم کو پکارا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ بھائیوں، اللہ کی فہرست میں سچا وہ ہے جو ظاہر میں سچا ہو، جو باطن میں سچا ہو۔ اللہ کی فہرست میں نیک وہ ہے جو ظاہر میں نیک ہو، جو باطن میں نیک ہو۔ اللہ کی فہرست میں پاکیزہ وہ ہے جو ظاہر میں پاکیزہ ہو اور باطن میں پاکیزہ ہو۔ عزیزان ملت، یہ قربانی کی تاریخ ہے، یہ قربانی کی تاریخ ہے، اور ایک بڑا امتحان ہے
जिस इम्तिहान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको और आपको बचाया है। बड़ा इम्तिहान क्या है? बच्चों की कुर्बानी का इम्तिहान है। अल्लाह बेपरवाह है, कोई भी हुक्म दे सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको और आपको ये कुर्बानी का हुक्म दिया है। ये आसान सा कुर्बानी का हुक्म दिया है। और आप दुनिया भर में देखो, फर्जंदान तौहीद जानवरों को लाते हैं और जानवरों की लगामों को थामते हैं, और हर सेकंड हर मिनट ये तकबीर, तौहीद का नारा, नारा तकबीर सारी दुनिया में गूंजती है। ये अल्लाह की तौहीद का नारा है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी तौहीद से इबारत थी। और जब आप जानवर को ज़बह करो तो इसमें भी तौहीद की तहकीक हो। देखो, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, या अल्लाह ये तेरे लिए और तेरी तरफ से है। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, अल्लाह तू इस जानवर को मेरी तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से कबूल फरमा। ये तौहीद का नारा है। जानवर ज़बह कर रहे हो तो आप इस बात को मान रहे हो, अल्लाह तू ही बड़ा है, तेरे सिवा कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह तेरे पास ही ताकत है, तेरे अलावा किसी के पास कुछ ताकत नहीं है। अल्लाह इबादतें, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना, सारी की सारी चीजें तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। अजीजान मिल्लत, अगर तेरे दिल में बुत खाना है तो तेरी कुर्बानी कहां कबूल होगी? अगर तेरे दिल में शिर्क के अड्डे कायम है तो तेरी कुर्बानी कहां कबूल होगी? अगर तेरे ताल्लुकात दरगाहों से है, जहां पर कब्रों का तवाफ किया जाता है, मुजावरत की जाती है, तो तेरी कुर्बानी कहां कबूल होगी? अगर तुम अल्लाह की तौहीद में औरों को शरीक करोगे तो तुम्हारी कुर्बानी कहां कबूल होगी? अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत में दूसरों को शरीक करोगे और कहोगे वो भी रोजी देता है, वो भी मुश्किल कुशाई कर सकता है, वो भी मुश्किलों को आसानियों में बदल सकता है, तो तुम्हारी कुर्बानी कहां कबूल होगी? मेरे भाइयों, ये तौहीद है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद से भरी हुई है। आपने घर को छोड़ा तौहीद के लिए, कबीले को छोड़ा तौहीद के लिए, आग में गए तौहीद के लिए, नमरूद की आंखों में आंखें डाल करके तौहीद का पैगाम पहुंचाया। आपने अपने बच्चे को और अपनी बीवी को तन्हा जंगल में छोड़ आए तो तौहीद के लिए। ये सारी की सारी जिंदगी तौहीद है, उनकी सारी की सारी जिंदगी तौहीद से इबारत है। और मुझको और आपको ये पैगाम है कि मेरे भाइयों, जानवरें ज़बह करना ही काफी नहीं है। तौहीद को समझो, तौहीद को समझो। अगर तौहीद नहीं है, रब की उलूहियत में, रबूबियत में, अस्मा व सिफात में गैरों को शरीक कर रहे हो और जानवरों की गर्दनों पर छुरी फेर रहे हो, तो एक क्या लाखों जानवर ज़बह कर लो, कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि ईद उल अज़हा के इस बाबरकत और खुशी के मौके पर दो अहम पैगामात मैंने आप लोगों की खिदमत में रखा है। पहला पैगाम, रब्बुल आलमीन से डरना है, तक़वा इख्तियार करना है, पाकीज़गी को अपनाना है, घरों में बाहर दीनी माहौल पैदा करना है, अमन व सुकून का पैगाम दुनिया वालों को सुनाना है। और दूसरा पैगाम मैंने दिया कि तौहीद परस्त बनना है, मुवहिद बनना है। अगर जिंदगी में तौहीद नहीं है, शिर्क है, तो मेरे भाइयों, आपका कोई अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुछ हैसियत नहीं रखता है। इसीलिए मेरे भाइयों, इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो कुछ बातें कही गई है, इलाहुल आलमीन मुझको और आपको इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके नेक अमाल को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।